اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج تھوڑی دیر میں آپ کی توجہ بائبل مقدس پر کلام جو ہے یہ آپ کو مجھے آج جو سکھانا چاہ رہا ہے اور جس پر ہم بات کریں گے وہ میرے عزیزو بائبل مقدس میں ہے کہ اپنے آپ کو ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ خدا کے کلام میں سے آج ہم ٹیڑھی سوسائٹی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے روحانی خوراک حاصل کریں گے۔ آمین۔ پترس نے جب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ یہ یسوع مسیح جو ہے یہ عین خدا کے کلام کے مطابق یہ پکڑوایا گیا، اس کو صلیب دی گئی۔ صلیب دینے کے بعد یہ جسمانی طور پر مر گیا، اس کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ موت کے بندھن اس کے کھل گئے، کوئی اس کو موت کی قید میں نہ رکھ سکا۔ یسوع مسیح خدا کی جو دائیں طرف ہے، اس کو جو ہے جس نے آپ کے لیے نجات کا کام کیا ہے، یہ خداوند بھی کلایا ہے، یہ دنیا کا نجات دہندہ بھی کلایا ہے، کیونکہ یہ خدا کا پلان تھا کہ اس کا بیٹا زمین پر قربان کیا جائے۔ یہودی اور اس نے کہا کہ ایسی سوسائٹیوں سے، یہودیوں کی تعلیم سے جو یسوع مسیح کے خلاف صرف شریعت کی بات کرتے ہیں، جو صرف تنظیموں کی بات کرتے ہیں، ایسی تعلیم سے اپنے آپ کو نکالے۔ لکھا ہے جب پترس نے یہ وعظ کیا ان کے دل پر جب چوٹ لگی تو انہوں نے پترس کو اور اس کے ساتھ شاگردوں کو یہ کہا، اے پترس، اے خدا کے بندہ، اب بتا ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دینیوں سے توبہ کر لو اور اس یسوع مسیح کو اپنا خدا مانو، کیونکہ یہ آپ کا نجات دہندہ ہے۔ اور لکھتا ہے کہ اس کلام کو جب انہوں نے سنا تو یہ لوگ 3000 کے قریب تھے جنہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا اور نجات حاصل کی، اور ایک بڑی جماعت خداوند کے ساتھ شریک ہو گئی۔ آمین۔ یہ خدا کے کلام ٹیڑھی باتوں سے اپنے آپ کو نکال لیجئے۔ جو ٹیڑھے ڈالے گئے ابلیس کے نقصوں سے اپنے آپ کو نکالتا نہیں ہے، میرے عزیزو اس کی زندگی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا جسمانی باتوں سے تم تو کیا کہ پھر کیا کام مار دے رہے وہ نہیں اسیوں بپتسمہ لے آلے ہے اور کوئی گال نہیں گالتے بپتسمے دی سی نا وہ لے آیا کہ سارے کام مسیح کرن دیا۔ ایک ہی نہیں، جو کوئی توبہ کرتا ہے ایکچولی وہ دنیا داری سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا داری سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا۔ اگر دنیا سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا تو یاد رکھیں بائبل مقدس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ حوالوں کو آپ کے سامنے صرف رکھوں گا، افسیوں اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر 17۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں خداوند میں تمہیں جتاتا ہوں، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں اور خداوند میں جتائے دیتا ہوں، میں تمہیں جتائے دیتا ہوں، اپنی طرف نہیں،
खुदा की तरफ से मैं तुम्हें जिताए देता हूं कि जिस तरह गैर कौमें बेहुदा ख्याल के मुताबिक चलती है, इसलिए मैं तुम्हें जिताए देता हूं जिस तरह गैर कौम बेहुदा ख्यालात के अंदर चलती है। तुम आइंदा को ना चलना, क्योंकि उनकी अकल तरीक हो गई है, क्योंकि उनकी अकल तरीक हो गई है और दिल की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज किए गए हैं। खुदा की जिंदगी से जो बंदा अपना दिल सख्त कर लेता है, जो बंदा तौबा नहीं करता, जो बंदा बदतुस्मी के खिलाफ है, उनका कसूर नहीं है, वो खुदा की नजर के अंदर है। जो अपनी जिंदगी जिस्मानी तौर पर चेंज नहीं करता और वह कहता है ऐसे ही जिंदगी चलेगी, तो बाइबल में लिखा है वो हमेशा की जिंदगी से खारिज कर दिए गए लोग हैं। आमीन। इसलिए मेरे जीजों, हमें अपने ईमान को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को दुरुस्त करना पड़ेगा। टेढ़ी कौम से अपने आप को, टेढ़ी कौम से अपने आप को बचाना, टेढ़ी कौम से अपने आप को बचाना जो है वो बहुत जरूरी है। आपको पता है लोग क्या कहते हैं? उन्हें क्या एना दी पेंतीकोस्टल जी इबादत है ये बड़ी लंबी हो जाती है और खुदा तरतीब दा खुदा है, ये तो फिर खुदा नु थल्ले ही लाउण लग पेंदे ने। आपने सुना होगा बेहुदा आवाज, आपने सुने होंगे। जब तक खुदा का फाखर इंसान की जिंदगी में काम ना करे, जब तक खुदा आपकी जिंदगी में ना आए, आपकी इबादत करना फजूल है। अपने आप को निकालिए बेहुदा ख्यालों से, अपने आप को निकालिए। खुदा का कलाम आप पर मुझे कहता है। आमीन। खुदा के कलाम लिखा, पौलुस रसूल कलाम कर रहा था। ये आपको ईमाल की किताब उसके 20वें बाब में बात मिलेगी। पौलुस रसूल कलाम कर रहा था। क्या कर रहा था? कलाम कर रहा था। उसके बाद वो किसी और इलाके में जाने वाला था। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। पौलुस रसूल कलाम कर रहा था, उसके बाद वो किसी और जगह में जाने वाला था। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब वो जाने वाला था तो वो सारी रात कलीसिया से एक इबाला खाना के अंदर जो है वो इबादत कर रहे थे। खुदा का कलाम उनको सुना रहा था, उनको नसीहत कर रहा था कि शायद इसके बाद मुलाकात हो या ना हो। लिखा है जब कलाम बड़ी देर तक सुनाता रहा, लेट हुई तो एक नौजवान खिड़की में बैठा हुआ था। वो खिड़की में जब बैठा हुआ था तो बाइबल में लिखा है कि वो नीचे गिरा 3री मंजिल से, तो वो मर गया। अब क्या होगा? इस इबादत के अंदर एक लड़का मर गया। लिखा जब लोगों ने चेक किया तो वो मर गया। अब खुदा के बंदा की बारी आती है। बाइबल में क्या, उसने उसको उठाया और गले से लगाया। उसने कहा ये मरा नहीं है, इसमें सांस है, क्योंकि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो कभी किसी को मरने नहीं देता। अगर मर जाए तो वो उसको उठा खड़ा करता है। नाम से आप और मैं बपतिस्मा लेते हैं, कोई आम गल नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है। जिस नजात दहिंदे को आप मानते हैं वो जिंदगी और मौत पर इख्तियार रखता है, उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। इसलिए उसने कहा इसमें जान अभी बाकी है, और खुदा के कलाम लिखा है उसको उनके फिर से वो उन्होंने रोटी खाई और फाकत रखी, और मेरे जीजों इस तरीके के साथ वो खुदा के नाम को चला देते थे। आमीन। हम बात कर रहे हैं टेढ़ी काम से अपने आप को बचाइए, टेढ़ी बातों से अपने आप को बचाइए। आज हमें फैसला से बचाते हैं, टेढ़ी सोसाइटी से बचाते हैं, ऐसी तंजीमों से बचाते हैं, ऐसे माशरों से अपने आप को बचाते हैं, ऐसी महफिलों से अपने आप को बचाते हैं